بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم لیسن نمبر 19 کا فرسٹ پارٹ پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں اخفاء کے متعلق۔ یہ ہمارا سبق ہے، اس کا عنوان ہے اخفاء۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا نون ساکن، نون ساکن جس نون کے اوپر سکون ہوئے گا اس کو نون ساکن بولیں گے، اور تنوین آپ کو یاد ہوگا، تنوین میں نے بتایا تھا کہ ٹو فتحہ، فتحتین، کسرتین، ضمتین کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین اور نون ساکن، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ 15 لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آئے گا، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا، یہ دو حرف ادھر ہیں، یہ 15 لیٹرز میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ اخفاء کریں گے۔ اخفاء یعنی اخفاء مطلب چھپانا، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، سیم غنہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن غنہ 2 لیٹرز پہ ہوتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد۔ غنہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور اخفاء تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا غنہ کی طرح ہی ہے، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ 15 لیٹرز پہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ 15 لیٹرز ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے، ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ ہم اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اس سبق میں، آپ نے یہ جو ہے رول مائنڈ میں رکھنا ہے، اور دوسرا یہ قانون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 لیٹرز آ گئے۔ دوسرا، میم ساکن کے بعد جب با آئے گا، میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو وہاں پہ بھی اخفاء کریں گے، یہ اس لائن میں آپ کو پتہ چلے گا۔ میم ساکن کے بعد اونلی جب با آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم اخفاء کریں گے، ناک پہ آواز لے کے جائیں گے۔ تو آج کی ہم جو مشق کریں گے، جو سبق پڑھیں گے، اس میں ہم اخفاء کے متعلق پریکٹس کریں گے۔ تو آپ کو یہ رولز مائنڈ میں رکھنے پڑیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ لیٹرز آئیں گے تو ہم نے وہاں پہ اخفاء کرنا ہے، اور میم ساکن کے بعد جب با آئے گا تو ہم نے وہاں پہ اخفاء کرنا ہے۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے ورڈز کی پریکٹس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارا میم کسرہ نون سکون، من، کاف ضمہ میم سکون، کم، منکم۔ اس ورڈ میں دیکھیں آپ، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہے، تو یہاں پہ ہم نے ناک پہ آواز لے کے جائیں گے، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے اور اخفاء کریں گے، منکم۔ میم فتحہ نون سکون، من۔ اچھا، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں بتا نہیں سکا آپ کو کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اس چینل پہ فتحہ کسرہ ضمہ پڑھتے آ رہے ہیں، جو زبر زیر پیش پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے لیے پلے لسٹ میں فولڈر ہے، اس میں آپ جا کے اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں زبر زیر پیش کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اور جو ساتھی جو بچے پڑھتے آ رہے ہیں فتحہ کسرہ ضمہ، کیونکہ گلف کنٹریز میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو فیملیز ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ عربک سکول میں فتحہ کسرہ ضمہ، ضمتین، فتحتین، کسرتین پڑھایا جاتا ہے، سکون پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہماری کنٹریز میں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں جزم، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھایا جاتا ہے۔ اس حساب سے میں 2 ویڈیو جو ہے نا یہ اس سبق کی اپلوڈ کرتا ہوں، فتحہ کسرہ ضمہ کی بھی اور زبر زیر پیش کی بھی۔ تو جو ساتھی فتحہ کسرہ پڑھتے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، جو زبر زیر پیش پڑھتے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ سبق آپ کو اس حساب سے مل سکتا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں۔ میم فتحہ نون سکون، من، کا فتحہ الف، کا، من کا،
नून फतहाना, मन काना। यहाँ पे देखें इस वर्ड में नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से काफ आ रहा है, यहाँ पे इख्फा करेंगे। आगे यहाँ पे अलिफ मद है, अलिफ से पहले फतहा और आपने काफ को खींचना है। मन काना, मीम कसरा नून सुकून, मिन, क़ाफ फतहा बा सुकून, क़ब, मिन क़ब, लाम दम्मा लू, मिन क़बलु। यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से क़ाफ आ रहा है, नाक पे आवाज लेके जाएंगे, इख्फा करेंगे। मिन, यहाँ बा देखें हरूफ क़लक़ला में से है, यहाँ पे डबल साउंड लेके जाएंगे। मिन क़बलु, विदाउट स्पेलिंग, बगैर जोड़ के हम पढ़ेंगे इस लाइन को। मिनकुम, मन काना मिन क़बलु। हमजा कसरा नून सुकून, इन, ता दम्मा साद सुकून, तुस, इन तुस, लाम कसरा ली, इन तुसली, हा दम्मा वाव सुकून, हू, इन तुस्लिहू। यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद था हरूफ इख्फा में से इख्फा करेंगे। आगे लास्ट में वाव मद्दा, वाव सुकून से पहले दम्मा, हा को आपने खींचना है। इन तुस्लिहू, फा फतहा फा, मीम फतहा नून सुकून, मन, फमन, ता फतहा अलिफ ता, फमन ता, बा फतहा बा, फमन ताबा। इस वर्ड में देखें आप, इस हर्फ में देखें आप, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ता आपने इख्फा करना है। आगे अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले फतहा, ता को आपने खींचना है। फमन ताबा, या दम्मा नून सुकून, युन, फा फतहा वाव सुकून, फौ, युन फौ। यहाँ पे देखें या दम्मा नून सुकून, युन, फा फतहा वाव सुकून, फौ, युन फौ। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से फा इख्फा करेंगे। आगे वाव लीन, वाव सुकून से पहले फतहा, वाव से फा को वाव के साथ मिलाएंगे और नरमी से अदा करेंगे। फौ, युन फौ। इन तुस्लिहू, फमन ताब, युनफौ। हमजा फतहा नून सुकून, अन, जा फतहा जा, अनजा, लाम फतहा ला, अनजला। इस हर्फ में देखें नून साकिन के बाद जा है तो यहाँ पे इख्फा करेंगे, अनजला। वाव फतहा लाम सुकून, वल, हमजा फतहा नून सुकून, अन, वल अन, फा फतहा फा, वल अनफ। यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद फा आ रहा है, इख्फा करेंगे, वल अनफ। आइन कसरा नून सुकून, आइन, दाल कसरा दी, इंदी, हा कसरा या सगीरा, ही, इंदिही। यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से दाल इख्फा करेंगे। आगे हा कसरा या सगीरा, या मद्दा के कायम मकाम, हा को आपने खींचना है। इंदिही, अनज़ल, वल अनफ, इंदिही। आइन फतहा नून सुकून, अन, दाल कसरा दी, दाल कसरा या सुकून, दी, अन दी, नून कसरानी, अन दीनी, हा कसरा या सगीरा, ही, अन दीनिही। इस वर्ड में देखें नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से दाल इख्फा करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। आगे देखें या मद्दा, या सुकून से पहले कसरा, दाल को आपने खींचना है। लास्ट में
कसरा, या सगीरा, या मद्दा के कायम मकाम, आपने खींचना है हा को। अन दीनिही, ता फतहा नून सुकून, तन, कॉफ कसरा की, तनकी, मीम दम्मा वाव सुकून, मू, तनकीमू, नून फतहा न, तनकीमून। यहाँ पे देखें नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कॉफ इख्फा करेंगे, आगे वाव मद्दा, वाव सुकून से पहले दम्मा, मीम को आपने खींचना है, तनकीमून। या दम्मा नून सुकून, युन, फा कसरा फी, युनफी, कॉफ दम्मा कू, युनफिकू। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से फार इख्फा करेंगे। अन दीनिही तनक़िमून युनफ़िक़ु। शुरू से विदाउट स्पेलिंग मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, आप सुने और प्रैक्टिस करें। मिनकुम मन कान मिन क़ब्लु इन तुस्लिहू फमन ताब युनफ़उ अनज़ल वल अनफ़ इंदिही अन दीनिही तनक़िमून युनफ़िक़ु। ये हमारा सबक आज लेसन नंबर 19 का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। मैं ये पिछले जो ज़बर ज़ेर पेश में मैंने ये सबक पढ़ाया था उसमें ये पूरी मश्क मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, तो वो आधे घंटे की वीडियो बन गई थी। तो साथी कह रहे थे कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो सुनने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए आप कम सबक की वीडियो बनाया करें, यानी वीडियो इस तरह बनाए कि 10-15 मिनट की वीडियो, ताकि सुनने में और समझने में आसानी हो। इसलिए जो बाकी वर्ड्स हैं वो इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा वीडियो बना के। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप रूल्स को माइंड में रखें। हुरूफ इख्फा जो है वो 15 है, 15 नून साकिन और तनवीन के बाद कोई आएगा, इन लेटर्स में से कोई हर्फ आएगा, इन हर्फ में से कोई हर्फ आएगा, इन हरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ पे इख्फा करेंगे, और मीम साकिन के बाद बा आएगा तो वहाँ पे इख्फा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। वीडियो अच्छे लगे तो इसको आगे लाइक करें, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और दिल इजाज़त दे तो मेरे हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।